ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان اس ہفتے میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ جس ادارے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ واحد یہ ادارہ ہے جو تعلیم کے حوالے سے بڑا بھرپور طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریفرنس جعلی ڈگریوں کی تصدیق کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ایوانوں میں ایک شور برپا ہے اور زبردست مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ ڈگریوں کی تصدیق کیوں کی جا رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے کیونکہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر آتا ہے لہٰذا یہ بائی پاس کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے اس میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب سے، جو چیئرمین ہیں HEC کے اور فیڈرل منسٹر کا عہدہ ہے، اور ہم نے ان کو کنونس کیا کہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اس ایشو پہ بات کریں، تو ہم اس سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں ناظرین، ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ڈگریوں کے حوالے سے تعلیم کے وزیر جو ہیں ہمارے سردار آصف احمد علی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، اور تعلیم کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین عابد شیر علی کیا کہتے ہیں۔ پہلے ان کی بات سنتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ابھی تک جو رول رہا ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور کسی قسم کے انہوں نے پولیٹیکل پریشر کو نہیں مانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اداروں کی استقامت ہے، یہی کریڈیبلٹی ہے۔ وہ کر رہے ہیں چیئرمین آف اسٹینڈنگ کمیٹی کے حکم پہ، وہ اپنی منسٹری کا کوئی ڈائریکٹو ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے ہر ڈائریکٹو کو مان رہے ہیں۔ جی لغاری صاحب، آپ نے گفتگو سن لی دونوں حضرات کی، کیا کہیں گے آپ؟ ایجوکیشن منسٹر میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ہماری پارٹی کے ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے، نہ کچھ اس ٹائپ کی کوئی بات ڈائریکٹیوز دی ہیں یا کوئی نوٹیفیکیشن دیا ہے۔ یہ تو میں ٹیلی ویژن میں ہی سنتا ہوں، ٹیلی ویژن میں ٹکٹس پڑھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، تو جب وہ بات کی کوئی میرے حساب سے کوئی سینس ہی نہیں ہے، بیکاز وہ جو ہمارے فنکشنز ہیں اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں، تو میں اس چیز کو کوئی آبویسلی امپورٹنس نہیں دے رہا ہوں۔ میرے خیال سے ایجوکیشن منسٹری کو پھر ہمارا HEC کا آرڈیننس کو پڑھ لینا چاہیے، اور جو آبویسلی جو کریکٹ پوزیشن ہے اس کے بارے میں ان کو اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے۔ سردار آصف احمد علی جو وزیر تعلیم ہے، انہوں نے HEC کی لیگل حیثیت کے بارے میں کیا بات کی ہے، وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے، جیسے الیکشن کمیشن ہے یا سپریم کورٹ ہے۔ وہ ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی پیرنٹ منسٹری آف ایجوکیشن ہے۔ یا تو پھر کل ان کے چیئرمین جا کے سینٹ میں جواب دے دے، کیا وہ جواب دے سکتی؟ تو ایک لا میں تھوڑا سا گرے ایریا ہے۔ جی لغاری صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن 2002 میں بنا تھا ایک آرڈیننس کے تحت۔ وہ آرڈیننس ویب سائٹ پہ بھی ہے اور کافی منسٹریوں میں بھی ہوگا۔ اس میں ویری کلیئرلی صاف انداز میں لکھا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک اٹانومس ادارہ ہے جس کی کنٹرولنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے، اور اس کے فنکشنز دیے گئے ہیں، اس کے چیئرپرسن کا رول ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی کنٹروورسی ہے نہیں، جو آپ نے بولا کہ کنٹروورسی ہے، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ ایک اٹانومس باڈی ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر ہے، اور اس کے مین فنکشنز میں ڈگری کی ریکگنیشن بھی شامل ہے۔ دباؤ آپ پہ بہت زیادہ ہے، آپ چاہے نہ مانیں، لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ کی فیملی کو جس طرح ٹارچر کیا گیا، آپ کے بھائی فاروق لغاری صاحب کے خلاف کیسز کیے گئے، قوم دیکھ رہی ہے، عام اخبار پڑھنے والا آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف دباؤ ہے۔ کوئی وجہ ایسی نظر نہیں آتی کہ کرپشن کے الزامات پہلے کیوں نہیں لگے۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا یہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں، آپ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ اس کو آخر تک لے کے جائیں گے، اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کسی کی بات نہیں سنیں گے، کوئی دباؤ جو آپ پہ ہے کہ دباؤ میں تو نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ کام ایک روٹین فنکشن ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، جو تقریباً ہم روز 200-300 ڈگری ہیں ویریفائی کرتے ہیں، ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ جب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا ہے، ہم نے کوئی میرے خیال سے 20-30 ہزار کی رینج میں ڈگریز ویریفائی اور اٹیسٹ کی ہوں گی اپنے اینڈ پہ۔ تو اسی سلسلے میں اگر ہمارے پاس پارلیمنٹیرینس کی بھی ڈگریز آئی ہیں جو کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی نے اور الیکشن کمیشن نے دی ہیں ویریفائی کرنے کے لیے، تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارا مینڈیٹ ہے، فنکشن ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا۔ تو اس میں کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ ہمیں ویریفائی کرنا ہے کہ ایک ڈگری ہمیں مل رہی ہے، چاہے اس پہ جو بھی نام لکھا ہوا ہو، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ڈگری کیا یہ اصلی ہے، جینین ہے یا فیک ہے، اور وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کیا آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جو خبریں سامنے ہیں اس میں امپریشن یہی مل رہا تھا گو سلو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ان کی طرف سے آپ کو کیا کہا گیا، کیا میسیج دیا گیا؟
नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग, बिकॉज जब ये काम शुरू हुआ था तो हमारा ये था कि हमने अपने आपस में फेजेस बनाए थे। तो जब पहला फेज़ कंप्लीट हुआ था तो हमने बोला कि हम रिपोर्ट भेजने से पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे उनको से मिल के मैं उनको ब्रीफ करूँगा। तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने बोला कि यस डिग्री वेरिफिकेशन का काम आप करें जो कि हमारा मैंडेट है, और उन्होंने बोला एज़ पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स आप करें, जो कि हम एज़ पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो उसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे पे कोई प्रेशर है। लेकिन जो मैसेज गया उसके बाद भी हमने देखा कि आपके भाई साहब जो फारूक लगारी साहब, उनको बहुत देर के बाद उन्होंने छोड़ा, और फिर पब्लिक में तो मैसेज उन्होंने ये दिया कि जी हम मेरिट पे जो काम कर रहे हैं उसको किसी सूरत में नहीं रोकेंगे, HSC अपना बड़ा काम कर रहा है। लेकिन साथ साथ लोगों ने डॉक्टर साहब ये भी देखा और पैगाम सुना, ये आप तक पहुँचाया गया कि ये काम आप छोड़ दें, या ये कि आप इसको सुस्त रवि का शिकार कर दें। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि सुस्त भी हो गया है ये काम किसी वजह से। नहीं, जो मेरे भाई फारूक लगारी के साथ जो सिंध में हुआ वो वेरी अनफॉर्चुनेट है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्लियरली कोई फाउल प्ले था, और प्राइम मिनिस्टर का मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध को फ़ोन किया, मैं समझता हूँ शायद होम मिनिस्टर को भी किया, और उसके तकरीबन मीटिंग के 2 घंटे के बाद उनको छोड़ा, इसलिए कि 2 दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया। और जैसे वो ज़मानत हम लोग कोर्ट से लेते, बिकॉज मेरे लिए वो एक फैमिली मैटर भी है, वो हायर एजुकेशन कमीशन से अलग भी आप देख लें, जैसे हम उनकी बेल लेते तो विदिन उनको 30 मिनट्स फिर अरेस्ट कर दिया, फिर सेकंड टाइम उनकी बेल ली तो उनको फिर सेकंड टाइम अरेस्ट कर लिया। वो तो प्राइम मिनिस्टर के इंटरफियरेंस में उन्होंने उनको तीसरी बार अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एंसेस्ट्रल विलेज है, हमारा फार्म हाउस है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने तकरीबन 16-17 पुलिस की मोबाइल्स गई थी, वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो फार्मर्स हारी होते हैं, उनको 9 लोगों को गिरफ़्तार किया, सामान उठा के ले गए वहाँ से, और फिर दूसरे दिन उन लोगों को छोड़ा। मतलब वो उनका क्या कसूर, मेरे भाई का क्या कसूर? कसूर आपका है। मैसेज आपको दे रहे थे कि आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम आपकी फैमिली को तंग करेंगे। तो खैर एनीवे अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ज़मानत पे बाहर हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे काम का ताल्लुक है वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पे मैं वो अपना काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपना काम कंप्लीट करके पूरा करूँगा। डॉक्टर साहब, सरदार आसिफ अहमद अली साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक बयान दे देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये अपने मैंडेट को फॉलो नहीं कर रही। उनको ये सब कुछ कहने की क्यों ज़रूरत पेश आती? वो तो आप सरदार साहब से पूछें। मैं भी टीवी पे बयान पढ़ता हूँ, उन्होंने मुझे कोई डायरेक्टली कोई ऐसा कोई डायरेक्टिव्स नहीं दिया है, ना कोई मुझे उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भेजा है, ना कोई ऐसा लेटर भेजा है। लास्ट मीटिंग मेरी उनके साथ हुई थी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ही हुई थी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी प्रेजेंस में बोला था कि आप ये काम वेरिफिकेशन का काम है वो करें। सिर्फ ये था कि जब रिपोर्ट हम लोगों को जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने खास डायरेक्टिव दिया था कि ऐसा करें कि ये रिपोर्ट आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू भेज दें। उसके अलावा हम लोगों का एजुकेशन मिनिस्ट्री से हमारे ऑर्डिनेंस में कोई हमारा मतलब कोई लिंक नहीं है। बस ये है कि रिपोर्ट उनके थ्रू जाएगी, और मैंने अपना पहले फेज़ रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर को भेजी है और उनको बोला है कि प्लीज़ इसको स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड करते हैं, और इसी तरीके से जैसे हम काम कंप्लीट करते रहेंगे हम अपनी तरफ से काम अपना पूरा करेंगे जो वेरिफिकेशन का है। तो हमारा काम वेरिफिकेशन के बाद ख़त्म हो जाता है। उस एंड पे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा हायर एजुकेशन कमीशन का मैंडेट जो है वो रिकग्निशन और वेरिफिकेशन से डील करता है। आप सेनेट के मेंबर थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीबी मरूमा ने आपको टिकट दिया, बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट के तौर पे आपने उनके साथ काम किया, बहुत सारे उनकी कमेटीज़ में थे। मैनिफेस्टो बनाने वालों में 3 लोगों में शायरी इमान, आप और डॉक्टर कमाल असफर साहब थे। इतना एतमाद आप पे किया गया, उसके बाद आपने लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में ये भी हमने देखा कि आपने सेनेट की जो ओहदा छोड़ा। उसके बाद शौकत तरीन साहब जो ना वो पहले एडवाइज़र फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, आपने कुर्बानी दी। कुछ लोगों का ख्याल है उस वक्त भी आप पे दबाव डाल के ये आपको सेनेट से हटाया गया, अब फिर वही दबाव आप पे डाला जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि बीबी के शहीद के जो साथी हैं उनके साथ यही होगा, अब जो टोला है जो कुनान है वो बिल्कुल और तरह के हैं, क्या कहेंगे? वेल, शहीद मोहतरमा के साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया था, उनकी ज़िंदगी में तकरीबन 15-20 साल मैं उनके साथ एसोसिएटेड था। अमेरिका से मैं एक्चुअली उनके कहने पे ही आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि जो उनके जितना दबाव पे बढ़ता है, कभी ख्याल आता है आपको कि आपने गलत फैसला किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई रिग्रेट करते हैं आप? बिल्कुल मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए कि मोहतरमा के साथ जो मेरा टाइम जो गुज़रा है बहुत अच्छा गुज़रा है। उनके कहने पे बहुत हज़ारों